السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں روٹ لیس کلر ایپیسوڈ 8 بائی منصہ نیاز۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اس سے رائٹر کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ موبائل کی مدھم روشنی اندھیرے میں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ صوفے پر نیم دراز وہ ایک چیٹ کھولے بیٹھا تھا، آخری میسج جو سین کر لیا گیا تھا، لیکن جواب نہیں آیا تھا۔ سوچو پھر جواب دو، اس نے پڑھ کر اسکرین بند کر دی، پھر کھولی، پھر بند کر دی۔ صوفے پر موبائل رکھے وہ چل کر کھڑکی کے سامنے آ کر رکا، پردے ہٹائے۔ باہر ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے دونوں بازو باندھے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آدھا چاند اور لاتعداد ستارے۔ آسمان اتنا خوبصورت دکھ رہا تھا کہ وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دھیان بھٹک کر پھر سے ردا کی طرف چلا گیا۔ وہ مڑا، فون اٹھایا اور میسج ٹائپ کیا، پریشر فیل مت کرنا، جو صحیح لگے وہی کرنا۔ اس نے سینڈ نہیں کیا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ بھی پریشر ہی تھا۔ دماغ میں پھر سے تصویریں گھومنے لگی، بینچ پر بیٹھی ہوئی، سنجیدہ بننے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی پاگل لڑکی۔ وہ مسکرایا۔ اس کا ہر خیال اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہا تھا۔ سجاد دورانی سفید سوٹ میں ملبوس جیسے ہی گاڑی سے نکلا، کچھ لوگ اس کی طرف بڑھے۔ ہر کوئی خود آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ مسکرا کر ہاتھ ملاتا آگے بڑھنے لگا۔ پولیس کی وردی میں ملبوس کھڑے افسر اس کے گزرتے سر کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس روم میں پہنچا، پیچھے اس کی سیکریٹری فائل اٹھائے اس کے پاس آئی۔ کافی جگہوں پر سائن کروا کر میں آپ کے لیے کافی لے کر آتی ہوں، کہہ کر خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے پلٹ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سیکریٹری نے جاتے سمے نیوز آن کر دی تھی۔ سجاد نے گلاسز اتار کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کچھ سیکنڈز بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ کام ہو گیا سر، وہ پاس آ کر بولا۔ سجاد نے پوچھا بھی نہیں کہ کون سا کام۔ میڈیا سائن کلین رہنی چاہیے۔ جی سر۔ اور پولیس؟ اس نے پوچھا۔ ہینڈل ہو چکی ہے، آدمی نے بتایا۔ اگلا؟ اس نے محض ایک لفظ کہا تھا۔ آدمی سمجھ کر سر ہلاتا پلٹ گیا۔ وہ اٹھا اور گلاس وال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی چیز تھی، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی طاقت۔ فیکٹری میں آج خاموشی نہیں تھی۔ خالی ہال میں ایک آدمی کرسی سے بندھا پڑا تھا، ساتھ ہی ایک اور آدمی نیچے پڑا کراہ رہا تھا۔ اکبر نے کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے رکھی اور آرام سے بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے منہ پر چپکی ٹیپ دھیرے سے اتار دی۔ آدمی ہانپنے لگا۔ مجھے مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے سب بتا دیا، اب پلیز مجھے جانے دو۔ اکبر نے وقت دیکھا، پھر اس کو۔ 3 بار یہی کہا ہے تم نے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ رونے لگا۔ اکبر نے سکہ نکالا۔ ہیڈ تم مرو گے، ٹیل تمہارا بھائی۔ آدمی نے خوفزدہ ہو کر نیچے پڑے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اکبر نے سکہ اچھال دیا لیکن دیکھا نہیں۔ آدمی چیخ پڑا، میں بتاتا ہوں سب، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اکبر نے سکہ جیب میں ڈالا اور
पलक झपकते ही करीब पड़े खंजर से उसका गला चीर दिया। खून की धार अकबर पर पड़ी, मगर उसकी पलकों के झपकने से भी इनकार कर दिया। वो साकित था, बिल्कुल किसी बेजान पत्थर की तरह, जैसे उसे इंसानी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी की गर्दन पीछे लटक गई। नीचे पड़ा उसका भाई बुरी तरह चीखने लगा। अकबर ने मारकर उठाया और उसके हाथ पर लिखना शुरू कर दिया। झूठ महंगा पड़ता है। उसने पीछे की तरफ खिसकते दूसरे आदमी को देखा, आगे होकर उसका मोबाइल निकाला और एक कॉल मिलाई। काम पर गया है, देर हो सकती है, इंतजार मत कीजिएगा। कॉल बंद करने के बाद उसने फोन एक तरफ फेंका, फिर उस आदमी को कॉलर से पकड़कर सीधा उठाया। मुझे छोड़ दो, मैं सब बताऊंगा, वो फिर से चीखा। अकबर की नजरें मजीद ठंडी हो गई। यहाँ चिल्लाने से कोई नहीं आता। आदमी कांपने लगा। मैं बता रहा हूँ। ठीक 7 मिनट बाद आदमी बोलते बोलते रुक गया। मैंने सब बता दिया, अब मुझे जाने दो। अकबर ने उसका कॉलर छोड़ा। तुमने सब बता दिया, लेकिन देर बहुत कर दी। आदमी की आंखें फट गई। मैं मैं डर गया था। मुझे इंतजार पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला। सामने 2 आदमी खड़े थे। उसे जब आता देखा तो दोनों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अकबर की शर्ट आगे से पूरी सुर्ख थी। चेहरे से भी खून के कतरे टपक रहे थे। दोनों हाथ भी खून से लथपथ थे, मगर ये खून उसका नहीं था। सफाई कर देना इंफॉर्मेशन यूजफुल थी। एक आदमी ने उससे पूछा। अकबर बाइक के करीब गया, हेलमेट उठाकर पहना। नहीं, अगर होती तो वो जिंदा होता। दोनों आदमी झरझरी लेते सफाई करने लगे। रोशनी अपने कमरे में फर्श पर बैठी सीध में देख रही थी। नजरें बार बार भटक कर फोन की तरफ उठ जाती। किसको कॉल करे? कौन मदद करेगा? कौन सब ठीक करेगा? उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर शहरयार का नाम जगमगा रहा था। उसने बिना सोचे समझे कॉल कर दी। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। शहरयार, उसने रोते हुए पुकारा। रोशनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शहरयार परेशानी से बोला। शहरयार, बाबा बाबा को ले गए। उसने हिचकी ली। कौन ले गया? उसने नासमझी से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं अकेली हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मदद करो, बाबा को ला दो। शहरयार, प्लीज। उसका अंदाज ऐसा था कि अगर शहरयार सामने होता तो वो उसके पाँव पकड़ लेती। रोशनी, मेरी जान, प्लीज रो मत। खुद को संभालो, मैं हूं ना। मैं उन्हें ढूंढूंगा। तुम परेशान मत हो। बस इतना बताओ, तुम ठीक हो, सेफ हो ना? रोशनी ने रोते हुए चेहरा उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वो लॉक था। शायद। वो धीरे से बड़बड़ाई। ओके ओके, अब तुम चुप हो जाओ और जहां हो वहीं रहो। दरवाजा लॉक रखो, बाहर मत निकलना। तुम समझ रही हो मेरी बात? रोशनी ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मैं समझ गई। तुम प्लीज जल्दी करो, बाबा को ढूंढ दो। वो फिर से रोने लगी। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। कॉल कट गई। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। अगले ही लम्हे फिर से मोबाइल बज उठा। उसने घबरा कर देखा। अननोन नंबर था। उसका दिल धक धक करने लगा। वो साकित बैठी फोन को घूरती रही। मोबाइल बज बज कर बंद हो गया। उसने चेहरा साफ किया। मोबाइल फिर से बज उठा। उसने कपकपाते हाथों से फोन उठाया। कॉल बंद हो गई। एक मैसेज स्क्रीन पर जगमगाया। अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो कॉल रिसीव करो। उसका जिस्म सुन्न हो गया। जैसे ही फोन फिर से बजा, उसने फौरन उठा लिया।
तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, लेकिन हालत काफी खराब है। मिलना चाहोगी? वो झटके से खड़ी हुई। कहाँ है वो? क्या क्या है तुमने क्या किया तुमने उनके साथ? वो चीखी। लोकेशन भेज रहा हूँ, आकर देख लो। फोन बंद हुआ। वो बाहर की तरफ भागी। राफेल घर नहीं था। वो बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गई। आधी रात हो चुकी थी। जैन ने देखा वो अभी तक ट्रेनिंग कर रही थी। वो कुछ पल देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बस। वो रुकी, मुड़कर उसको देखा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उसका लहजा इस्तज़ाइया था। जैन पास नहीं आया। कल तुम्हारी गिरफ्त ढीली थी, आज ज्यादा हुई तो कल तुम फेल हो जाओगी। वो उसको घूरने लगी। मुझे मत सिखाओ। उसने ग्लव्स उतार कर एक तरफ फेंके और बाहर की तरफ बढ़ी। वो साइड पर हो गया। लोकेशन ऑन रखना। वो तेवरा कर घूमी। क्यों? अगर मर गई तो बॉडी रिकवर करने में आसानी होगी। अभी वो कुछ बोलती, बाहर दरवाजा अनलॉक होने की आवाज आई। दोनों बैग वक्त चौंके। मेरे पीछे रहना। गन निकालते उसे लिए दरवाजे के पीछे छुप गया। हॉल में भारी कदमों की आहट होने लगी। 3। वो बोली। हाँ, जहन ने कहा। उसी वक्त उसने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑफ कर दी। 2 साइलेंसर लगी गोलियां चली। एक अटैकर ने टॉर्च रोशनी कर दी। जैसे ही फ्लैश जैन की तरफ घूमी, उसी वक्त उसने गोली चला दी। टॉर्च लुढ़क कर फर्श पर फिसलती गई। किसी के गिरने की आवाज आई। तभी एक और गोली चली। वो उसे पकड़े तेजी से झुका। ऊपर दीवार में शगाफ पड़ गया। उसने घबरा कर जैन को देखा, जो किसी दीवार की तरह उसके सामने मौजूद था। हटो सामने से, वो सर्द लहजे में बोली। नहीं। तभी एक और गोली चली। जैन की जैकेट पीछे से फट गई। गोली उसको बिना नुकसान पहुंचाए दरवाजे में धंस गई। वो पहली दफा खौफजदा हुई थी। जैन ने एक लम्हा जाया किए बगैर उसका हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे की तरफ चलने लगा। वो हैरान हुई। उसे नहीं मालूम था कि बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता भी मौजूद है। दोनों एक तंग टनल से गुजर रहे थे। मिट्टी, नमी और गहरा अंधेरा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैन ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपने साथ लिए बिना किसी चीज को टटोले आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे ये रास्ता हिफ्स हो, जहां से वो आंखें बंद करके भी गुजर सकता था। टनल से बाहर निकलने का रास्ता एक जंगल में खुला था। तभी पीछे धमाका हुआ। वो रुक गई। उन्होंने डराने के लिए एक ब्लास्ट किया है। चलती रहो, सब खत्म। वो बड़बड़ाई। जैन ने उसका हाथ छोड़ दिया। जब तक तुम जिंदा हो कुछ खत्म नहीं हुआ। दोनों बिना रुके जंगल में भाग रहे थे। वो थोड़ा आगे थी, जबकि जैन उसके पीछे होता, या फिर बराबर। तुम रुक क्यों नहीं रहे? वो थक गई थी, लेकिन रुकी नहीं थी, क्योंकि आज रात हमारी जगह सिर्फ एक्सपोज नहीं हुई, बल्कि हमारी मौजूदगी कंफर्म हुई है। जैन ने सीधा जवाब नहीं दिया था। वो आगे देखता जा रहा था। और जो आज आए थे, वो मारने नहीं आए थे, सिर्फ देखने आए थे। मतलब वो जगह अब जगह नहीं रही। वो अब एक निशान है, जहां हम वापस जाकर उन तक पहुंच सकते हैं। दोनों अब साथ चल रहे थे, यानी हम भाग नहीं रहे, हम उन्हें गलत जगह देखने दे रहे हैं। वो उसको देखती रह गई। वो कैसा इंसान था? इंसान था भी या नहीं? कौन लोग उसको मारना चाहते थे?
بہت سے سوالوں میں الجھی، وہ اس کے ساتھ کافی دور ایک لکڑی کے کیبن میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ زین نے جھک کر لکڑی کا زمینی دروازہ کھولا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ نقشے، میمو، فونٹس اور اسی طرح کی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ تم نے یہ سب پہلے سے؟ میں ہمیشہ 2 قدم آگے رہتا ہوں۔ وہ دیکھتی رہی۔ تم ہمیشہ سے اسی زندگی میں؟ زین نے کوئی جواب نہیں دیا، یا شاید اس نے سنا نہیں۔ ہم یہاں کتنی دیر رکیں گے؟ صبح تک، پھر واپس۔ دونوں آمنے سامنے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ باہر سرد ہوا خاموش جنگل کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے اور گہری ہو رہی تھی۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے زین نے میز پر رکھ دی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر باہر جاتا، دروازہ چیک کرتا، اندھیرا دیکھتا، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا۔ ہر ہلکی آہٹ پر اس کا سر ہل جاتا، ہاتھ فوراً جیکٹ کے اندر گن پر چلا جاتا۔ وہ خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی الرٹ رہتے ہو؟ سو جاؤ، وہ بولا۔ اس کی نظر زین پر سے ہٹی ہی نہیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا، وہ کبھی اس کی طرف پوری بیٹ نہیں کرتا تھا، کبھی اس سے پہلے نہیں سوتا تھا، ہمیشہ سائڈ پر کنارے پر ہوتا، جیسے اگر کوئی آئے تو پہلے اس تک پہنچے۔ اس تک نہیں۔ وہ پھر سے دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں نیند نہیں آئی؟ وہ دھیرے سے بولی۔ ضرورت نہیں، انسان ہوں۔ کبھی تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تھکن تھی نہ نیند تھی، جیسے عادت ہو جاگنے کی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی؟ زین نے اس کو چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ تم یہاں ہو۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کا مطلب ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی نظریں ابھی بھی نہیں ہٹی تھی۔ پوچھو۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکائے۔ وہ چپ رہا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا، نہ غصہ نہ بے چینی نہ کوئی مسکراہٹ۔ کافی دیر خاموشی چھپائی رہی۔ محبت انسان کرتے ہیں، تم انسان نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج نہیں سوال تھا۔ تب اس نے زین کی بے تاثر آواز سنی تھی۔ نہیں، پھر کیا ہو؟ جو تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ جواب نہیں ہے، تم نے غلط سوال پوچھا، پھر صحیح کیا ہے۔ پوچھو، کیا میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ خاموش رہی۔ اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا، دل ہی دل میں کہتے۔ وہ ہنسی۔ سب مرد ایک جیسے ہی ہیں۔ تم جھوٹ بہت اچھا بول لیتے ہو۔ زین نے دوبارہ اس کو دیکھا۔ پریکٹس ہے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کتنی لڑکیوں کو ایسے ہی تم نے بچایا ہے؟ تم پہلی ہو۔ ایک بار پھر جھوٹ۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہو سکتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کا یہی پیٹرن ہوتا ہے، پہلے بچاتے ہو، پھر کنٹرول کرتے ہو، پھر حق جماتے ہو، پھر… وہ رک گئی۔ کنٹینیو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ نہیں۔ میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں تو؟ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ ٹرائی کروں؟ میں رکوں گا نہیں۔ تو تم ڈرتے ہو؟ وہ کنفیوز ہو گئی۔ سچ میں؟ ہاں۔ کس سے؟ زین نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کہیں تم ٹوٹ کر واپس اندھیرے میں نہ چلی جاؤ۔ اس نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ ناٹک۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں مروں یا جیوں۔
पड़ता है। कितना? जितना सांस के आने और जाने से पड़ता है। वो हंस पड़ी। डायलॉग याद करके आए हो? नहीं, मैं कम बोलता हूँ, इसलिए याद रह जाता हूँ। वो झिंझला गई, गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। शाउट करो, गुस्सा करो, ताकि तुम इंसान हो। जैन ने उसका गुस्सीला चेहरा देखा। कुछ सेकंड्स खामोश रहा, फिर बोला, मैंने अगर गुस्सा किया तो तुम कभी यकीन नहीं कर पाओगी। उसका गला खुश्क होने लगा। तो अपना आप क्यों छुपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। फिर इतनी सर्द महरी क्यों? कंट्रोल या डर? वो सवालिया हुई। चॉइस, एक लफ्ज़ी जवाब। उसके पास सवाल खत्म होने लगे। ये वो रिएक्शंस नहीं थे जो वो देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो खुलकर उसके सामने आए, अपने खोल से बाहर निकले, गुस्सा हो, चीखे चिल्लाए, जबकि जैन उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसके सवाल अटैक नहीं, दर्द हो। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं तो? उसने हार नहीं मानी थी। ऑलरेडी दे चुकी हो। उसका सांस पहली दफा रुका। कैसे? तुम खुद को दर्द देती हो, और देखना मुझे पड़ता है। वो उसे अजीब नजरों से देखती रही। दिमाग में जंग चल रही थी। अगर ये भी बाकी मर्दों जैसा निकला तो तकलीफ कम होगी। अगर ये अभी सब खत्म कर दे तो बाद में सब खत्म हो जाने से बेहतर है। सब एक जैसे हैं। ये भी। अंदर से एक आवाज आई थी, नहीं, ये अलग है। मगर उसने उसे झुठला दिया। ऐसा है तो फिर प्रूफ करो। वो उठी और उसके सामने आकर रुक गई। जैन ने चेहरा उठाकर उसको देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ ज्यादा। तुम भी बाकी सब जैसे हो, बस वक्त का इंतजार कर रहे हो। वो चुप रहा। वो उसके और पास आई, बिल्कुल उसके सामने बैठ गई। इतना नजदीक के फासला खत्म हो गया। या फिर हिम्मत नहीं है? उसने उसकी जैकेट का कॉलर पकड़ लिया। जैन नहीं हिला, ना उसका हाथ पकड़ा, ना पीछे हुआ, बस देखता रहा। उसका हाथ जैन के सीने पर फिसला। यही चाहते हो ना तुम? उसकी आवाज में जहर घुला। अलबत्ता दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। जैन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत नरमी से, जैसे किसी जख्मी चीज को पकड़ते हैं। वो फ्रीज हो गई। मुझे यूज मत करो अपने आप को सजा देने के लिए। उसने उसी नरमी से उसका हाथ अपने सीने से हटा दिया। उसकी आंखें जलने लगी, आंखों में पानी आने लगा, चेहरा सुर्ख हो गया। गुस्सा, दर्द, शर्म, सब एक साथ जाग उठे। तुम मर्द हो, उसने फिर भी कहा। हाँ, इसलिए रुक रहा हूँ। वो अंदर तक हिल गई। तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते? तुम पहले ही टूट कर बिखर चुकी हो। वो पीछे हटी, खिसक कर दीवार से जा लगी। घुटने उठाकर दोनों बाजू लपेट लिए। उसे अपने गाल नम होते महसूस हुए। जहन ने उसके पास जाना चाहा, मगर फिर रुक गया। वो जानता था कि अब हल्का सा छूना भी अटैक लग सकता था। तुम्हें कैसे पता? उसने धीरे से पूछा, बिना उसकी तरफ देखे। पता चल जाता है सबको। नहीं। फिर मुझे कैसे देख लिया तुमने? जैन ने दीवार की तरफ देखा। तुम छुपाना नहीं चाहती थी, बस खुद को समेट कर खड़ी रह जाना चाहती थी। मैं स्ट्रांग हूँ। उसने हंसने की कोशिश की। हाँ, फिर रो क्यों रही हो?
وہ جیسے خود کو اس کے ذریعے سے جاننا چاہتی تھی، کیونکہ اسٹرانگ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں ڈالا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ زین اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اتنا پاس کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، اتنا دور کہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا رہا، پاس بیٹھا رہا۔ وہ بیچ بیچ میں بولتی رہی، میں گندی ہو گئی ہوں۔ خاموشی، میں پہلے والی نہیں رہی۔ خاموشی، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ خاموشی، مجھے مر جانا چاہیے۔ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، تم کچھ نہیں جانتے۔ آخر تمہیں پتا ہی کیا ہے؟ وہ گیلا چہرہ اٹھائے بول رہی تھی۔ میں سب جانتا ہوں۔ جو انسان ٹوٹ کر بکھر کر بھی زندہ رہ جائے وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ وہ ایک پل کو چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو نا؟ نہیں، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ میں خود پر نہیں کرتی، تب تک میرا کام ہے۔ یہ سن کر وہ پھر سے رو پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر سب کچھ پھر سے بکھرنے لگا ہے یا جڑنے لگا ہے۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی۔ زین اٹھا، اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ کچھ نہیں بولی، جیکٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ اور اندر چھپ گئی۔ زین واپس جا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا، اسی انداز میں، اسی کو دیکھتے ہوئے۔ اس بار وہ اس کو کسی سے بچا نہیں رہا تھا، صرف اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، جہاں سے اس نے پہلی بار زین پر بھروسہ کرنا شروع کیا تھا۔ جاری ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔